Hello students, today topic about plant kingdom. Okay, plant kingdom. The chapter name is fourth chapter. Fourth chapter, Unit 1, Living World. Chapter 4, Plant Kingdom. The kingdom Plantae now contain all eukaryotes, generally multicellular chlorophyll, contain organisms having cellulose. Okay, and the cell wall showing autotrophic mode of nutrition, and we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms, angiosperms. We will discuss in Plantae algae, bryophyte, pteridophytes, and angiosperms, gymnosperms. Okay, this plant kingdom, Eichler, the discovery of Eichler scientist, the plant kingdom divided into two main parts. The plant kingdom divided into two main parts, which was discovered by Eichler. Okay, first one, plant kingdom, it was divided into two main parts. One is the cryptogams, another one is the phanerogams. Cryptogams and phanerogams. See, look here, cryptogams means non-flowering plants. Cryptogams is non-flowering plants. Phanerogams, flowering plants. Non-flowering plants, it is called cryptogams. It has divided into three main parts. One is the Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Okay, what is the Thallophyta? Thallophyta, which is the root, first one, root, stem and leaves. Undifferentiated mass of the thallus is known as Thallophyta. Okay, root and stem and leaves, undifferentiated mass of the thallus, it is called Thallophyta. Thallophyta, it has two parts. It has divided into two parts, algae and fungi. Okay, algae example Spirogyra, fungi example Rhizopus. Algae, these algae, it can be divided into three classes. First one is the Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Algae, it has three classes. One is the Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. Three classes here. Okay, fungi, which is the Rhizopus, example Rhizopus. And Bryophyta. Bryophyta is the amphibian of plant kingdoms. Bryophyta is the amphibian of plant kingdoms. It is called bryophytes. Bryophytes, it has three main parts: liverworts, hornworts, masses. Liverworts, Markantia; hornworts, Anthoceras; masses, Funaria. Okay, Funaria. Right, pteridophytes. Pteridophytes, it has a single pteridophytes. It is the vascular cryptogams. Vascular cryptogams, that is called pteridophytes. And phanerogams, it is the flowering plants. Flowering plants, which is called phanerogams. It has divided into two parts, angiosperms and gymnosperms. Angiosperms, it can be divided into two parts, dicots and monocots. Gymnosperms, it can be divided into three main parts, Cycas, Pinus, Natum. Cycas, Pinus, Natum. Okay, this is the plant kingdom which was discovered by Eichler scientist. Okay, plant kingdom, cryptogams, phanerogams. This is the non-flowering, that is of flowering plants. Okay, cryptogams, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Thallophyta, which is the root, stem, leaf, undifferentiated mass of the thallus, it is called Thallophyta. These Thallophyta can be divided into two parts, algae, fungi. Algae, which was three main classes,
chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce. Okay, and bryophyta, liverworts, hornworts, mosses, and pteridophytes, phanerogams, angiosperms, and gymnosperms. Angiosperms, it can be divided into dicots and monocots. Gymnosperms, cycas, pinus, netum. First of all, algae. In this lesson, plant kingdom, first one we will describe algae. What is the algae? Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organism. They occur in moist stones. They occur in moist stones, wood in soil. Some of them soil and moist stones. Some of them occur in association with fungi. Okay, some of them occur in association with fungi and animals. These algae, they occur in a special type, and the size of algae is highly variable. Okay, the size of the algae highly variable. Microscopic unicellular forms. These algae in microscopic unicellular forms, that is called chlamydomonas, and colonial forms, that is valvax. Okay, these are in size, the algae size highly variable. Where is the variable? How it is possible? The unicellular, microscopic unicellular forms chlamydomonas, colonial forms valvax, and filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra. Okay, a few marine forms, kelps, and massive plant bodies. And the cell wall consists of cellulose and carbohydrates. The cell wall consists of cellulose and carbohydrates, and in addition to chlorophyll and carotenoids. Okay, the cell wall contains, in addition to the carotenoids, chlorophylls and carotenoids, some algae contains special pigments. Some algae contains special pigments like phycobilins. Okay, algae contains special pigments, that is called phycobilins. The reserve food material is generally starch. Reserve food material is generally starch. Okay, these algae just where is the occurrence, where is the cell wall, what is the cell wall? Okay, where is an occurrence? Algae occur in moist stones and some woody soil. Okay, woody soil. Some of them occur in association with fungi. Algae association with fungi and animals. Okay, the cell wall contains cellulose and carbohydrates. Okay, the cell wall some association different pigments, that is phycobilins. Okay, chlorophylls and carotenoids. Some of contains special pigments, that is phycobilins. The reserve food material is starch. Okay, this is the just the algae, where is the occurring place, right? And the algae reproduction. Okay, the reproduction is three types: vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. Algae reproduce by vegetative, asexual, and sexual reproduction. First of all, vegetative reproduction. Vegetative reproduction, the fragmentation. Vegetative reproduction is by the production of fragmentation. Production of fragmentation. Each fragments form into a new thallus. Each fragments develops into a new thallus. That is the vegetative reproduction. And asexual reproduction. Asexual reproduction, production of different types of spores. Asexual reproduction is by production of different types of spores. The most common being that is called zoospores. Okay, zoospores, they are flagellated, motile gametes. Flagellated zoospores, the zoospores are motile zoospores. Okay, this is the asexual reproduction, production of different types of spores, flagellated and non-flagellated. Okay, asexual reproduction is common being the zoospores.
which is the zoospores are motile zoospores. And sexual reproduction, it takes place function fusion of two gametes. Sexual reproduction, it takes place fusion of two gametes, which is called sexual reproduction. Two gametes, fusion of two gametes. What is that? One male and another one female. Two gametes fusion, that is called sexual reproduction. It has three main parts. It is divided into three types. What is that? Isogamous, anisogamous, oogamous. These are three types in sexual reproduction in algae. In sexual reproduction, three types: isogamous, anisogamous, oogamous. ఓకే, ఒకసారి మనం దీన్ని తెలుగులో చూద్దాం. మనం ఏంటంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అనేటువంటిది వృక్ష రాజ్యం అనేటువంటిది సాధారణంగా ఇందులో అన్నీ కూడా నిజకేంద్రక జీవులు ఉంటాయి. ఆల్ యూకారియోటిక్ ఆర్గనైజమ్స్ అన్నీ కూడా నిజకేంద్రకమైనటువంటి జీవులు ఈ యొక్క కింగ్డమ్లో ఉంటాయి. ప్లాంట్ కింగ్డమ్, వృక్షరాజ్యంలో అన్ని నిజకేంద్రానికి సంబంధించినటువంటివి ఉంటాయి. వీటిలో క్లోరోఫిల్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే అన్నీ కూడా అటోట్రాఫిక్ థాలోఫైట్స్. అటోట్రాఫిక్ అంటే ఇవి స్వయం పోషకాలు. ప్లాంట్స్ అంటేనే స్వయం పోషకాలు. ఓకేనా, సూర్యరశ్మి ద్వారా అంటే క్లోరోఫిల్స్ ఉంటాయి. క్లోరోఫిల్స్లో ఏముంటుంది? మనకు పిండి పదార్థం అనేటువంటిది సూర్యరశ్మి సమక్షంలో తయారు చేసుకుంటాయి. ఫోటోసింథసిస్ కిరణజన్య సమయక్రియ ద్వారా ఇవి ఆహార పదార్థాలను సొంతంగా తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు ఇందులో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఆల్గే, బ్రయోఫైట్స్, శైవలాలు, బ్రయోఫైట్లు, టెరిడోఫైట్లు, వివృత బీజాలు, ఆవృత బీజాలు అనేటువంటివి ఈ యొక్క ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఉండడం జరిగింది. శైవలాలు, బ్రయోఫైట్లు, టెరిడోఫైట్లు, వివృత బీజాలు, ఆవృత బీజాలు. అయితే మనకు ఐక్లర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ను ఐక్లర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ప్లాంట్ కింగ్డమ్ను రెండు భాగాలుగా విభజించిండు. ఒకటి పుష్పించని మొక్కలు, రెండు పుష్పించే మొక్కలు. పుష్పించని మొక్కలను క్రిప్టోగామ్స్, పుష్పించని మొక్కలు. ఫెనరోగామ్స్ అంటే పుష్పించే మొక్కలు. పుష్పించని మొక్కలు, పుష్పించే మొక్కలు. క్రిప్టోగామ్స్, ఫెనరోగామ్స్ పుష్పించే మొక్కలు, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ చూడండి క్రిప్టోగామ్స్, నాన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, పుష్పించని మొక్కలను ఐక్లర్ అనే శాస్త్రవేత్త మూడు భాగాలుగా విభజించిండు. ఒకటి థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా. ఇక్కడ చూడండి థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా. ఈ యొక్క థాలోఫైటా అనేటువంటిది వేరు, కాండం, పత్రం అనేటువంటి అవయవ విభేదనం లేనటువంటి మొక్క నిర్మాణాన్ని థాలోఫైటా అంటాము. ఓకేనా, అవయవ దేహ నిర్మాణం లేనటువంటి, వేరు, కాండం, పత్రం అనేటువంటి అవయవ దేహ నిర్మాణం లేనటువంటి ఆ యొక్క భాగాన్ని మనము థాలోఫైటా అంటాం. ఓకేనా, థాలోఫైటా. ఎందుకంటే ఇందులో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్గే ఉంది, అందులో మనకు నాస్టా, కానవినా, క్లామిడోమోనాస్, వాల్వాక్స్, స్పైరోగైరా ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాటికి అవయవ నిర్మాణం, వేరు, కాండం, పత్రం అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉండవు. కాబట్టి వాటిని మనము థాలోఫైటా అంటాం. ఓకే, ఈ థాలోఫైటా ఆల్గే అండ్ ఫంగీగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆల్గేలో తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇందులో 3 తరగతులు ఉంటాయి: క్లోరోఫైసీ, ఫియోఫైసీ, రోడోఫైసీ. అంటే 3 తరగతులు ఈ యొక్క ఆల్గేలో ఉంటాయి. ఫంగీ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఈ కింగ్డమ్లో దీని గురించి చర్చించలేదు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైజోపస్. ఆల్గే తీసుకుందాం. ఆల్గే అనేటువంటిది స్వయం పోషకమైనటువంటి థాలోఫైటా అంటే థాలస్, స్వయం పోషకమైనటువంటి థాలస్. ఇది మొత్తం కూడా ఏముంటుందంటే స్వయం పోషకం. ఇంకో బియరింగ్ సింపుల్ థాలాయిడ్ అటోట్రాఫిక్ లార్జర్లీ అక్వాటిక్ ఆర్గనైజమ్స్. అంటే మొత్తం కూడా బురద నీటిలో ఉంటుంది. ఇవి ఆక్వాటిక్, బురద కుంటలలో ఈ యొక్క ఆల్గే అనేటువంటిది కుంటలలోన, బురదల్లో కానీ ఎక్కువగా లార్జర్లీ ఇట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గనైజమ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది? బురదలో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఆల్గే అనేటువంటిది
అసోసియేషన్ విత్ ఫంగి. ఆల్గే అనేది ఎక్కువగా దేనితో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే శిలీంధ్రంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆల్గే ఫంగి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక దేహ నిర్మాణం ఏర్పడితే దాన్ని లైకెన్ అంటాం. శైవలాలు శిలీంధ్రాలు, ఇది ఆల్గే అంటే శైవలం, శైవలాలు శిలీంధ్రాలు రెండు కలిసి సహజీవనం చేసి అసోసియేషన్, సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైకెన్. లైకెన్స్, ద స్టడీ ఆఫ్ లైకెన్ ఈజ్ కాల్డ్ లైకెనాలజీ. ఓకేనా, లైకెనాలజీ, లైకెన్ల గురించి చదివే అధ్యయనాన్ని లైకెనాలజీ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క ఆల్గే అనేటువంటిది దాని యొక్క సైజును బట్టి చూసినట్లయితే వేరు వేరు విధాలుగా ఉంటుంది. దాని యొక్క సైజ్ అనేటువంటిది సైజు పరంగా చూసినప్పుడు, దాని యొక్క పరిమాణం పరంగా చూసినప్పుడు ఆల్గే వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందో, దేంట్లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ యూనిసెల్యులర్ ఫార్మ్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మైక్రోస్కోపిక్ అంటే సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఏకకణయుతమైనటువంటి సూక్ష్మమైన ఏకకణయుతమైనటువంటి జీవులు, అంటే చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఏకకణమైనటువంటి జీవులు ఎలా ఉంటాయి, క్లామిడోమోనాస్. ఓకేనా, క్లామిడోమోనాస్ అనేటువంటిది ఏకకణయుతంగా చిన్నదిగా ఉంటుంది. కొలోనియల్ ఫార్మ్స్, వాల్వాక్స్ అంటే ఇవి కొలోనియల్ మీన్స్ సమూహంగా ఉంటాయి. సమూహంగా ఉన్నటువంటివి వాల్వాక్స్ అంటే వాటి యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి. ఓకేనా, ఆ పరిమాణాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు ఏకకణయుతంగా ఉన్నటువంటి క్లామిడోమోనాస్, ఒక సమూహంగా ఉన్నటువంటి వాల్వాక్స్లు, అదేవిధంగా ఒక తంతువుల మాదిరిగా ఉంటే వాటిని యులోట్రిక్స్, స్పైరోగైరా అంటే వాటి యొక్క దేహ నిర్మాణం అనేటువంటి తంతువులుగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అందువల్ల దీన్ని యులోట్రిక్స్, స్పైరోగైరా అంటాం. ఫిలమెంటస్ అంటే తంతువుల మాదిరిగా ఉన్నటువంటివి యులోట్రిక్స్ అండ్ స్పైరోగైరా. అండ్ ఫ్యూ మరైన్ ఫార్మ్స్ అంటే బురద నీటిలో పెరిగేటువంటి వాటిని కొన్నిటిని కెల్ప్స్ అంటాం. బురదలో అడుగున నీటిపైన తేలియాడుతూ ఉంటాయి, వాటిని కెల్ప్స్ అంటాం. కెల్ప్స్ మాసివ్ ప్లాంట్ బాడీస్, ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే మాసివ్ ప్లాంట్ బాడీస్ అంటే కెల్ప్స్ నీటి మీద తేలియాడుతూ ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఆకుపచ్చగా ఉండి ఒక నుంచి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తూ ఉంటాయి నీటి మీద. సెల్ వాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, చూడండి ఇక్కడ కణకవచం అనేటువంటిది సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటే సెల్యులోజ్ చేత ఉంటుంది. తెలుగులో కూడా సెల్యులోజే. కణకవచం అనేటువంటిది సెల్యులోజ్. శైవలాలలో కణకవచం అనేటువంటి సెల్యులోజ్ చేత, అదే కార్బోహైడ్రేట్ చేత ఏర్పడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో సెల్ వాల్ కణకవచం లోపల క్లోరోఫిల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. కణకవచం లోపల ఏముంటాయి, క్లోరోఫిల్స్. అంతేకాకుండా కెరోటినాయిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. కణకవచం లోపల క్లోరోఫిల్స్ ఉంటాయి, కెరోటినాయిడ్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు కూడా ఉంటాయి. క్లోరోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్, క్లోరోఫిల్స్ కణకవచం లోపల ఉంటాయి. అంతేకాకుండా సమ్ ఆల్గే కంటైన్స్ స్పెషల్ పిగ్మెంట్స్ అంటే కొన్ని ప్రత్యేక రకమైనటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు కూడా ఉంటాయి కణకవచంలో. కొన్ని ప్రత్యేక రకానికి చెందినటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు, వాటిని ఏమంటారంటే ఫైకోబిలిన్స్ అంటాం. ఫైకోబిలిన్స్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు అనమాట ఇవి. ఓకేనా, అంతేకాకుండా వాటిలో నిల్వ ఆహార పదార్థం అనేటువంటిది పిండి పదార్థం, స్టార్చ్. పిండి పదార్థం, నిల్వ ఆహార పదార్థం ఏంటిది, పిండి పదార్థం. నిల్వ ఆహార పదార్థం పిండి పదార్థంలో, ఎందుకంటే కొన్నిట్లో నూనెల రూపంలో ఉంటాయి, కొన్నిట్లో జిగురు రూపంలో ఉంటాయి. ఓకేనా, పిండి పదార్థం అనేది. కాబట్టి ఇందులో మాత్రం ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది స్టార్చ్, పిండి పదార్థం అనేటువంటిది ఉండడం జరిగింది. ఆల్గేలో తీసుకున్నట్లయితే, శైవలంలో తీసుకున్నట్లయితే ప్రత్యుత్పత్తి 3 రకాలుగా ఉంటుంది. శాకీయ ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. శాకీయ, అలైంగిక, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. శైవలాలలో ఫస్ట్ శాకీయ ప్రత్యుత్పత్తి చూద్దాం. వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. శాకీయ ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది ముక్కలు కావడం ద్వారా జరుగుతుంది. ముక్కలు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మీన్స్ ముక్కలు కావడం. ఓకేనా, ఈ యొక్క ఫిలమెంటస్ అనేటువంటివి తెగిపోతుంటాయి. నీళ్ళలో ఏదైనా పెద్ద జంతువులు కానీ చేపలు, పెద్ద పెద్ద చేపలు కానీ ఉన్నప్పుడు నీటిలో పెరుగుతుంటాయి కదా, ఎక్కువగా అక్వాటిక్ ఏరియాస్. అక్కడ బురద నీటిలో, కుంట నీటిలో పెరిగినప్పుడు పెద్ద పెద్ద చేపలు కానీ, అందులో తిరిగే పాములు కానీ, ఏదో జంతువులు కానీ వెళ్ళినప్పుడు అవి ముక్కలుగా విడిపోతుంటాయి, ముక్కలుగా తెగిపోతాయి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, శాకీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటాం. వాటి యొక్క దేహ భాగాలు అన్ని ముక్కలుగా విడిపోయినటువంటి ప్రతి ముక్క కూడా మళ్ళీ కొత్త దేహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఇంటూ ఏ న్యూ ఫిలమెంట్, ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ డెవలప్ ఇంటూ ఏ న్యూ థాలస్
అంటే ప్రతి ఒక్క ముక్క అనేటువంటిది ఒక కొత్త మొక్క దేహ నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటాం. ఇంకోటి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఇక్కడ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్. అంటే ఇవి సిద్ధ బీజాల ద్వారా, స్పోర్స్ మీన్స్ సిద్ధ బీజాలు. ఏ సిద్ధ బీజాలు అంటే ఇవి జూ స్పోర్స్, గమన సిద్ధ బీజాల ద్వారా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది. గమన సిద్ధ బీజాలు అంటే ఇందులో సిద్ధ బీజాలు ఒకటి పెద్దదిగా ఒకటి చిన్నదిగా కషాబాలు కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. మోటైల్ కషాబాలు కలిగి ఉండి ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశంలో ఒక్కొక్కటి ఇట్లా కషాబాలు రెండు కూడా ఏది స్పోర్స్ అనేటువంటి రెండు కూడా అతుక్కొని ఇక్కడ ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఈ విధంగా రెండు స్పోర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, స్పోర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్. ఈ రెండు స్పోర్స్ ఏం చేస్తాయంటే నీటిలో చలిస్తూ ఒక్క దగ్గరికి వచ్చి ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దీన్ని మనం అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్. ద మోస్ట్ కామన్ బీయింగ్ ఈజ్ ద జూ స్పోర్స్, మొటైల్ స్పోర్స్ అనమాట. ద ఫ్లాజెల్లేటెడ్, ఎందుకంటే కషాబాలు ఉంటాయి వీటికి. ఈ కషాబాల ద్వారా ఒకటి పెద్దది కావచ్చు ఒకటి చిన్నది కావచ్చు వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దాన్ని మనం అసెక్సువల్. ఇంకోటి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యామెట్స్. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యామెట్స్, రెండు రకాలైనటువంటి సిద్ధ బీజాల ద్వారా. గమన సిద్ధ బీజాలు, నిశ్చల సిద్ధ బీజాలు అనేటువంటివి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. కషాబాలు ఉన్నటువంటివి గమన సిద్ధ బీజాలు, కషాబాలు లేనటువంటివి నిశ్చల సిద్ధ బీజాలుగా ఉంటాయి, స్పోర్స్. ఈ యొక్క సిద్ధ బీజాలు అనేటువంటివి వాటి యొక్క పరిమాణము కానీ వాటి యొక్క అంటే సిద్ధ బీజాలు రెండు, మేల్ ఉంటుంది ఫీమేల్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని బట్టి ఈ యొక్క లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది మూడు రకాలుగా ఉంది. అదేంటి అంటే అప్పుడు ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యామెట్స్. టూ గ్యామెట్స్ ఎలా కలయిక జరుగుతుందంటే ఒకటి మేలు ఒకటి ఫీమేలు, ఈ రెండింటి మధ్య జరిగేటువంటి దాన్నే ఒక స్త్రీ పురుష గమన సిద్ధ బీజాల మధ్య జరిగేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తిని లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు శైవలాలలో. ఇది మూడు రకాలు: సమసంయోగం, అసమసంయోగం, అండ సంయోగం. ఓకేనా? ఐసోగామస్, అనైసోగామస్, ఊగామస్. సమసంయోగము, అసమసంయోగము, అండ సంయోగము. ఇది మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. శైవలాలలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మూడు రకాలుగా: సమసంయోగము, అసమసంయోగము, అండ సంయోగము. మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. అది చూద్దాం మనం. ఓకే, remaining sexual reproduction. The sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. Two gametes, that is called sexual reproduction. First one isogamous, anisogamous, oogamous. Isogamous, the gametes can be flagellated.